السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا اللہ سے مانگ لیجیے دھیمی آواز میں۔ ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ تربیتی عنوان چل رہا ہے اس ہفتے کا، نماز کے بعد جو مسنون دعائیں ہیں اس کا ہم اہتمام کرنے والے بن جائیں، اس کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد کچھ خاص دعائیں پڑھتے تھے، وہ دعائیں ہم پڑھنا شروع کر دیں۔ مسنون دعا، نماز کے بعد مسنون دعاؤں کی چھوٹی چھوٹی کتاب بھی ملتی ہے، اگر وہ ہم حاصل کر لیں اور جیب میں رکھ لیں تو نماز کے بعد اس کو دیکھ دیکھ کے ہم شروع میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ بعد میں ہمیں یاد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، یہ آپ کی رہنمائی میں نے کر دی۔ آج صفحہ نمبر 96 سے ہم پڑھیں گے قرآن مجید کا تعارف، حفاظت، فضائل چل رہا تھا ہمارا چیپٹر عنوان، اور اس سے آج ہم قرآن کی حفاظت کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، پچھلے سبق میں کیا پڑھا؟ قرآن مجید کا تعارف، قرآن مجید کا کیا مطلب ہے، کوئی بتا پائے گا؟ پچھلے سبق سے کچھ یاد ہے؟ اس چیپٹر سے پچھلے سبق میں جو کچھ ہم نے پڑھا تھا ان میں سے کچھ بات کسی کو یاد ہے؟ لفظ قرآن کا کیا معنی ہے؟ قرآن کا نام قرآن کس نے رکھا ہے؟ کوئی بچہ بتایا، کسی کو یاد آ رہا؟ بیچ میں 2-3 ہم لوگوں نے سبق میں جائزہ اور تصویر انتخابی سوالات کر لیے تھے، ایک چیپٹر کے بعد، ایک سبق کے بعد، تو بیچ میں قرآن مجید کا جی سر جی بولے قرآن مجید کا لغوی معنی ہے پڑھا جانے والا کلام، پڑھا جانا، بالکل، بہت خوب، بہت اچھا، شاباش۔ اور قرآن کا نام اصطلاحی قرآن معنی جبرائیل، جی بولے حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جی حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاس اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے، وہ باتیں ہیں جو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ ماشاء اللہ، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ اچھا، یس سر۔ آواز کی تکرار ہو رہی ہے، اب تو مائک بند کر لیجیے، بہت مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، چلے تو آج ہم پڑھیں گے، یہ پچھلے سبق کی بات ہوگی، آج ہم پڑھیں گے قرآن کی حفاظت، قرآن کی حفاظت کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ اور گھر سے جو کام کرنا ہے، صفحہ نمبر 98 سے سوال نمبر 2 کا جواب لکھ کر یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آج ہم پڑھا دے رہے ہیں اس لیے اب تلاش کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ اس سلائڈ سے جواب لکھ سکتے ہیں، اور آخر میں جب یہ چیپٹر پورا ہو جائے گا تو پھر میں نوٹس کی شکل میں انشاءاللہ دے دوں گا۔ بس واضح ہو گئی؟ جو سبق ابھی سلائڈ اور جو اسکرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں جواب موجود ہے، اس سے بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر انتظار کریں گے تو میں پھر آخر میں آپ لوگوں کو نوٹس کی شکل میں بھی دے دوں گا جب چیپٹر پورے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، چلے، یہ گھر کا کام ہے۔ قرآن کی حفاظت، کوئی ایک بچہ اس کی تلاوت کرے اس آیت کی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ماشاء اللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ میں پڑھنا چاہیے، دھیمی آواز میں بھی پڑھنے سے بھی کام چل جاتا ہے، یقیناً آپ نے دھیمی آواز میں پڑھی ہوگی۔ دیکھیں اس کا ترجمہ، پڑھیے، پڑھے بیٹا، جو بیٹا پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 9 کا ترجمہ۔ بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ محافظ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کو میں نے نازل کیا ہے اور میں خود اس کا حفاظت کرنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ مفہوم ہو گیا۔ آج ہم قرآن کریم کی حفاظت کو 4 عنوانات کے تحت پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح حفاظت کا انتظام فرمایا اور کس طرح اللہ نے حفاظت کی، اس کو ہم 4 عنوان کے تحت پڑھیں گے۔ تھوڑا سا آپ لوگ صبر کیجیے گا۔
सेटिंग में थोड़ा मसला था। चलो, इसकी नजर आ रही बेटा ना? जी सर। जी बेटा पढ़िए। पहला उन्होंने क्या, कुरान की हिफाजत। कुरान की हिफाजत इसलिए आसमानी किताबें अपनी असली हालत में बाकी ना रह सकी क्योंकि इनके मानने वालों ने इनमें बहुत सी तब्दीलियां कर डाली। क्या मतलब, आप अपने अल्फाज में बता सकते हो बेटा, या कोई और बता सकता है इस इबारत का क्या मतलब, क्या सर कहा जा रहा पिछली है? आसमानी सर जो इनके मानने वाले थे ना सर, जो पिछली आसमानी किताबें थी जी, उन्होंने इनमें बहुत तब्दीलियां की। मिसाल मिसाल के तौर पर समझाएं आप। पिछली आसमानी किताब कोई कौन कौन सी थी, उनमें से कोई एक के बारे में बताइए। तौरात, इंजील, जबूर। जी, तो इंजील अभी कुरान से पहले रिसेंटली जो किताब आई थी, कुरान से पहले पहले जो किताब दुनिया में आई थी वो इंजील थी। ठीक है, जो आजकल उसके मानने वाले ईसाई हैं, तो उन्होंने क्या किया, ईसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई, ईसा अलैहिस्सलाम पर जो अल्लाह के पैगामात आए, वही आई, तो ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया से चले गए तो उन्होंने उसमें तब्दील कर दी, दीन में, शरीयत में, अल्लाह ताला के अहकाम में और किताब में तब्दीलियां कर डाली। ठीक है, चलें आगे स्लाइड पढ़िए। पढ़िए। जबकि कुरान करीम आपका की माइक खराब है बेटा। हिफाजत की आप जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने। बेटा आप अपना बंद कर दीजिए माइक, आपका माइक खराब है या नेट का मसला हो रहा है, कोई और पढ़ ले। कोई और पढ़ लीजिए। चले मैं पढ़ देता हूँ। जबकि कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ली है, इस बात का ऐलान कुरान करीम में मौजूद है। यानी जो पीछे जो कुरान आयत थी वो आयत मुराद है, जिसका तर्जुमा यहाँ पर देखे हैं, बेलाशुबा ये जिक्र हमने नाजिल किया है और हम खुद उसके मुहाफिज हैं। कुरान का चैलेंज। कुफ़ार और मुनाफिकीन ने कुरान में शक व शुबात पैदा करने के लिए कुरान जैसा कलाम पेश किया। काफिरों ने कुरान में शक पैदा करने के लिए, जैसे कि पिछली आसमानी किताबों में तब्दीलियां कर डाली, तो कुरान में भी तब्दीलियां करने की कोशिश की काफिरों ने। शैतान ने उनको वर्गलाया इंसान को, और इंसान जो है वो कोशिश की कि कुरान में भी हम तब्दील कर डालें और कुरान में शक व शुबात पैदा कर डालें। तो अल्लाह ताला ने चूँकि कुरान की हिफाजत का जिम्मेदारी पहले ले चुके हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको चैलेंज किया, काफिरों को कहा कि जाओ तुम लोग पूरी कोशिश कर लो और कुरान जैसे एक आयत ले आओ। ठीक है, तो उसी बात की तरफ इशारा है। काफिरों ने कोशिश की, तफसीर की किताबों में, मुख्तलिफ किताबें बात मिलती है कि काफिरों के बड़े बड़े शायर अरब के, उन्होंने कुरान जैसे आयत बनाने की कोशिश की और ये बनाई, अल्फिल मलफिल वमा अदराक मलफिल, ये आयत बनाई। तो फिर जो बड़े बड़े अक्लमंद समझदार थे अरब के, उन्होंने फिर इन आयतों पर खुद हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे कि अल्लाह ताला तो किसी चीज़ के बारे में कोई मकसद बताते हैं, मकसद को सामने रखकर बताते हैं, तुम हाथी के बारे में बता रहे हो, हाथी की तारीफ कर रहे हो कि मालूम है हाथी क्या है, जिसके बड़े बड़े सूंड है होते हैं। तो उन्होंने, यानी अरब के लोगों ने, जो बड़े बड़े शायर होते हैं, माहिरीन होते थे, उन्होंने बनाई आयत कुरान की जैसी आयत, लेकिन उन्हीं के लोगों ने उसको झुटला दिया और उसका मजाक उड़ाया। ठीक है, पढ़े कोई एक साथ ही हाफिज इसकी तिलावत करें इस कुरान आयत की। हिम्मत करें, तिलावत करें, माशाल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिथलिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह ताला ने जो आयत चैलेंज किया कुरान में, ये वो आयत। ठीक है, इसका मफहूम और मतलब क्या है, मायना क्या, तर्जुमा क्या, देखिए। पढ़िए। मफहूम, जाओ तुम इस कुरान जैसी एक सूरत या आयत बना कर लाओ, लेकिन कुफार इस काम से आजिज आ गए।
ठीक है, देखिए वो इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जिसका मफ़हूम वो इन कुंतुम, अगर तुम लोग शक में हो उन चीज़ के बारे में जो नाजिल किया अब्दीना अपने बंदे पर, फ़अतू बिसूरा, तो ले आओ वो एक सूरत, मिन मिस्लिही कुरान जैसा उस जैसा, वदउ शुहदाअकुम, और बुलाओ मदद के लिए, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा तुम मदद के लिए किसी को भी बुला लो, पूरे दुनिया में से अल्लाह के अलावा किसी को भी बुला लो ये सूरत बनाने के लिए तुम्हारी मदद करे। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके दिखलाओ। तो अल्लाह की ये चैलेंज था, ठीक है, ये आयत थी जिसके यहाँ पर बहुत मुख्तसर मफ़हूम बताया गया, जाओ तुम इस कुरान जैसे एक सूरत या आयत बना कर लाओ। लेकिन कुफ़ार इस काम से आजिज़ आ गए, कुफ़ार नहीं बना सके, और जो बनाने की कोशिश की वो मैंने आपको बता दिया, अल फील मल फील वमा अदराका मल फील, ठीक है। जैसा कि और भी कुछ बातें आती है किताबों में तफसीरों में कि उन्होंने कोशिश की लेकिन उनकी कोशिश नाकाम हो गई और वो खुद एक दूसरे के मजाक उड़ाने लगे। पढ़िए, आगे पढ़िए। कुरान की हिफाजत दौर नबवी में, हाँ, यानी जब भी कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, ज़माने में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, उस वक्त कुरान की हिफाजत के लिए क्या किया जाता है, किस तरह कुरान की हिफाजत की गई, उस वक्त की बात बता रहे थे ना। जब भी कुरान करीम की कोई सूरत या आयत नाजिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिब वही को बुलाकर लिखवा देते, और बाद साहबा इसको भी उसको याद भी कर लेते। कातिब वही बताएगा कोई बच्चा, कातिब वही किसको कहते हैं? देखिए ये यहाँ पर है कातिब वही, इसका क्या मतलब है? कातिब वही, कातिब कहते हैं लिखने वाले को, वही के मतलब अल्लाह के पैगाम, अल्लाह के पैगाम को वही को लिखने वाले, कातिब वही। ये सवाल में आ सकते हैं एमसीक्यूज में, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्या होता था, जब भी कोई आयत या सूरत नाजिल होती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लिखने जानते थे साहबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम में से, तो उनको बुलाकर लिखवा लेते हैं, और बाद साहबी उसको याद भी कर लेते हैं। और किताबों में यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान शरीफ में कुरान पाक का दौर भी करते, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सुनाते, ठीक है। फरिश्तों में से कहा जाता है कि कोई फरिश्ता कुरान की आयत को, पूरे कुरान को नहीं पढ़ सकता, सिर्फ अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ये ताकत दी है कि वो कुरान पढ़े। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ रमज़ान में कुरान का दौर भी करते थे, दोहराई भी करते थे, ठीक है, ताकि याद रहे, उसमें कोई गलती ना हो जाए। बात समझ में आ गई? चले, कुरान की हिफाजत दौर खिलाफत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम और ख़ास कर खुलफा राशिदीन चार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब बने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरस पे हुकूमत चलाई, खिलाफत चलाई है। अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु, उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हुम, इन सहाबा को कहते हैं खिलाफत का दौर। तो सबसे पहले अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपनी खिलाफत में, क्या है, दौर खिलाफत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखवाए हुए अज्जा को एकजा करके महफूज कर दिया। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आयत नाजिल होती थी, और पिछले स्लाइड में आप लोगों ने जो देखा स्क्रीन में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवा देते थे, तो वो एक जिल में एक जगह पर सब आयतें नहीं लिखी हुई थी, बल्कि सहाबा रदियल्लाहु ताला मुख्तलिफ चमड़े में मुख्तलिफ हिस्से में लिखते थे, और मस्जिद नबवी के एक खास जगह पर उन आयतों को, उन हिस्सों को रख देते थे। तो अलग अलग चमड़े में अलग अलग हिस्सों में आयतें लिखी हुई थी। तो अबू बकर रदियल्लाहु ताला ने सबसे पहले ये काम किया, सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम से मशवरा करके उन सबको एक जगह जमा कर दिया, ठीक है, एक जिल्द और एक जगह उसको बाइंडिंग करवा दी। फिर क्या हुआ, आपसे अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के बाद, उनके बाद हज़रत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में, यानी अपनी हुकूमत में, कुरान करीम की मुतादिद नुकुल तैयार करवा कर तमाम सूबाई दारुल हुकूमत में एक एक नुस्खा के तौर पर भिजवा दी। क्या मतलब कि अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु जो मुख्तलिफ चमड़ों में अलग अलग हिस्सों में कुरान की आयतें लिखी हुई थी, उसको एक जगह करवाया, और उसी एक जगह जो करवाया, एक झील करवाई थी, उसी एक झील को सामने रखकर नकल, प्रेस तो उस जमाने में नहीं होते थे, तो हाथ से देख देख कर 4 कुरान तैयार किए गए। एक कुरान को देखकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जिसको जमा किया था, उसको देखकर 4 तैयार किए गए और 4 मुख्तलिफ सूबों में भेज दिए गए। और ये काम किसने किया? हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु। देखिए, इन बातों को अच्छी तरह याद करें, सहन में बैठाए, इससे सवालात आते हैं, ठीक है ना।
اور یہ جو چیپٹر پڑھایا جا رہا ہے اس چیپٹر میں سارے بڑے سوال ہوتے ہیں. قرآن کی حفاظت مختلف ادوار میں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو زمانہ ہے اس میں کیا ہوا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے آج تک مختلف ادوار میں، مختلف دور میں، زمانے میں کفار نے قرآن کریم کو منسوخ کرنے کی کوشش کی. شیطان نے کافروں کو اور لالچی لوگوں کو دل میں وسوسہ ڈالا اور وہ جو ہے قرآن میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، پیسے لے کر اور اپنے مطلب کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو اس سے وہ ناکام ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اسی بات کو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ مختلف ادوار میں، زمانے میں مختلف لوگوں نے قرآن کریم میں تبدیلی کی کوشش کی لیکن نہیں کر سکے. ایک مرتبہ قرآن کے مقابلے میں الفرقان نامی کتاب بھی شائع کی لیکن اللہ تعالیٰ کی حفاظتی تدبیر سے ان کی کوشش ناکام ہو گئی. واضح ہوگی بات کہ کافروں نے اور امریکہ اور برطانیہ اس طرح کے بہت سارے اور ملکوں نے اور لوگوں نے اپنے طور پر، جیسے بھی ابھی آپ لوگوں نے کچھ دن پہلے خبروں میں اور نیٹ میں دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ انڈیا کے جو ایک بندر نے جو ہے قرآن میں تبدیل کر دیا اور بہت ساری آیتیں انہوں نے نکال دی. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے بھی فرقان نامی ایک کتاب انہوں نے شائع کی تھی، قرآن کے مقابلے میں تبدیل کی لیکن وہ ناکام ہوگی، چلی نہیں، مسلمانوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. یہ بات واضح ہو گئی یا آج کا سبق پورا ہو گیا؟ ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں نے اگر سبق کے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہتے پوچھ لیجیے ورنہ میں کچھ دہرائی کر لوں گا. جی کاپی میں لکھنا ہے؟ جی بیٹا اس کو کاپی میں لکھنا ہے. یہ سوال نمبر 2 ہے، قرآن کی حفاظت کے بارے میں جو سوال ہے یہ سوال نمبر 2 ہے. یہاں پر اس کی عبارت اور اس باتوں کو میں نے سمجھا دیا، البتہ نوٹس کی شکل میں سوال جواب کے انداز میں آپ کو بعد میں دے دوں گا جب یہ چیپٹر پورا ہو جائے گا. اگر آپ لوگ اس سے لکھنا چاہتے تو لکھ سکتے ہیں. آپ لوگوں کو 2 دن کام دیا تھا کہ سوال نمبر 2 98 سے سوال نمبر 2 کا جواب تلاش کریں، حل کریں، تو یہ وہی ہے. ٹھیک ہے، سوال نمبر 2 ہے. اور کوئی بات؟ سر یہ آیت بھی لکھنی ہے، آیت؟ ہاں آیت بھی لکھ لیجیے. اگر آیت نہیں لکھ سکتے ہیں تو اس کا ترجمہ لکھنا تو ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. سر یہ واپس سلائڈ دکھا دینا سر. یہ سلائڈ آپ دیکھ بھی لیجیے گا اور میں پورٹل میں ڈال دوں گا ویڈیو بنا کر، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب میں. اور رہا جی شروع ہو رہے ہیں تو کتنے سبق آئیں گے؟ جی آپ کو سلیبس میں میل کر دوں گا، سلیبس میل کر دوں گا، پورٹل میں سلیبس لگا بھی دوں گا. ٹھیک ہے، تھوڑا صبر کر لیں 1-2 دن، ایسے آپ یاد دلا دیجیے گا. انشاءاللہ میں پورٹل میں سلیبس بھی بنا کے ڈال دوں گا اور میل بھی کر دوں گا. اوکے، یہ دیکھیے سلائڈ، یہ سلائڈ دیکھ لیجیے فٹافٹ. اور بعد میں اگر میرا یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کے پاس خود بخود سب ویڈیو روزانہ جو میں ڈالتا ہوں سبق کے بعد وہ آپ کے پاس خود بخود آ جائے گی. ٹھیک ہے، سبق اسلامیت کے نام سے ہے. جی کیا فرما رہے ہیں؟ یوٹیوب چینل کا لنک دے دیں. یوٹیوب چینل کا لنک دے دیں گے. وہ آپ جب پورٹل میں کھولتے ہیں نا، ویڈیو میں کلک کرتے ہیں تو لنک تو آ جاتی ہے وہاں پہ خود بخود. سر اس کے لیڈر آپ ہیں؟ جی میں انشاءاللہ ای میل میں لنک بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ سر آگے دکھا دیں. آگے بھی سر دکھا آگے یہ آگے سلائڈ دیکھیے آگے. تو وہ نہیں قرآن کا چیلنج. قرآن کا چیلنج یہ رہا، یہ ہے. سر اسکرین شاٹ لے لیا، نیچے کر دیں. نیچے چلے جاؤ. ہو گیا؟ یس سر. آگے دیکھیے. یس سر. سر ریکارڈنگ ختم کر دیں. اور اچھا کیا ختم کر دیں بیٹا؟ کیا کس نے کیا کہا؟ دوبارہ بولیے گا.